Welcome back to 6th standard civics class. Dear students, today we are going to discuss about 6th chapter civics, rural administration. What is rural administration? Rural administration is administrating village like panchayat board. Rural means village. How many villages in India? There are more than 6 lakh villages in India. Taking care of their needs for water, electricity, road connections is not a small task. In addition to this, land records have to be maintained and conflict to need to be dealt with. A large machinery is in place to deal with all this. In this chapter, we will look at the work of two rural administrative officers in some detail, which are the village officer and tahsildar. In this class, we will discuss about what is the work of police station, what are the functions of police, what is patwari, what are the functions of patwari. We will discuss about functions of tahsildar. We will also learn Hindu Succession Amendment Act 2005. Dear students, all of you listen carefully. Now we will discuss about what is the work of police station. Every police station has an area that comes under its control. The in charge of a police station is the station house officer or SHO. People submit their complaint in writing to the SHO in the police station. The SHO sends a constable to investigate the incident. What are the functions of police? The first function is to maintain law and order. Law and order maintain ചെയ്യുക. ക്രമസമാധാന പാലനം എന്നത് പോലീസിന്റെ ഒരു പ്രധാന ചുമതലയാണ്. Second function, to register cases of theft, accident, injury, fight, etc. അക്രമം, വഴക്ക്, മോഷണം, അപകടം എന്നിവ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ചുമതല പോലീസിനാണ്. Third function, to inquire, to investigate and take action on the cases within its area. തങ്ങളുടെ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള കേസ് അന്വേഷണം, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ള ചുമതല എന്നിവ പോലീസിനാണ്. എല്ലാവർക്കും പോലീസിന്റെ ചുമതലയെ പറ്റിയുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുക. Dear students, now we will discuss about the term patwari. The village officer who keeps and updates records of village. Measuring land and keeping land record is the main work of the patwari. വില്ലേജുകളിലെ ലാൻഡ് റെക്കോർഡുകളെ സൂക്ഷിക്കുകയും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഓഫീസേഴ്സിനെയാണ് പത്വാരി അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോയി കാണും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളടുത്ത് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോയി കാണും, വില്ലേജ് ഓഫീസറിനെ കണ്ടു കാണും. ഇവിടെയുള്ള ഓഫീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്. വില്ലേജുകളിലെ ലാൻഡ് അളക്കുകയും അതിന്റെ റെക്കോർഡ്സുകളെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പത്വാരിയുടെ പ്രധാന ജോലി. The patwari is known by different names in different states. In some villages, such as officers are called Lekpal, in other Konungo or Karamachari or village officer, etc. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പേരുകളിലാണ് പത്വാരി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഏതൊക്കെ പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്?
ലേഖ്പാൽ, കാനുങ്കോ, കരമാചാരി, വില്ലേജ് ഓഫീസർ എന്നിവയാണ് പത്തുവാരി അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റു പേരുകൾ. വില്ലേജ് ഓഫീസറിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റ് പേരുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത്. Each Patwari is responsible for a group of villages. The Patwari maintains and updates the records of the village. പത്തുവാരിയുടെ പ്രധാന ചുമതല എന്താണ്? പത്തുവാരി മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ അപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ദി വില്ലേജ്. All of you understand what are the functions of Patwari? Now we will discuss about functions of village officer. The first function is maintaining and corresponding records of village. പത്തുവാരി താൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന വില്ലേജിലെ എല്ലാ രേഖകളും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും അത് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ, the landmarks and corresponding details are kept by the പത്തുവാരി. ലാൻഡ്മാർക്സും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും സൂക്ഷിക്കുന്നത് പത്തുവാരിയുടെ പ്രധാന ചുമതലയാണ്. തേർഡ് ഫംഗ്ഷൻ, റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഓർഗനൈസിംഗ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് റവന്യൂ. ലാൻഡ് റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യുക, അതിനുവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക എന്നത് പത്തുവാരിയുടെ ചുമതലയാണ്. ഇപ്പം സ്ഥലത്തിന് നമ്മൾ കരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതെവിടെയാണ് നമ്മളത് അടക്കുന്നത്? വില്ലേജ് ഓഫീസിലാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ കരമടക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ പോകുന്ന വില്ലേജ് ഓഫീസിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് വില്ലേജ് ഓഫീസറാണ് അല്ലേ. ഫോർത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പത്തുവാരി ഈസ് report the serious calamities affecting the land or crops and the serve outbreak of diseases among us men and animals. കൃഷിയിടങ്ങൾ, ഭൂമി, അതുപോലെ വിളവുകൾ എന്നിവയിലുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ചുമതല ആർക്കാണ്? പത്തുവാരി അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസറിനാണ്. മനുഷ്യരുടെ മൃഗങ്ങളിലും വിവിധ രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ബാധിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ആരുടെ ചുമതലയാണ്? പത്തുവാരിയുടെ ചുമതലയാണ്. ഹി മസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ദ ഹെഡ്മാൻ ഇൻ റവന്യൂ കളക്ഷൻ. റവന്യൂ കളക്ഷന് ഹെഡ്മാനെ സഹായിക്കുന്നത് പത്തുവാരിയുടെ ചുമതലയാണ്. ഹി കീപ്സ് അപ്പ് എ ഡയറി ആൻഡ് വർക്ക് ബുക്ക്. The entries should be made on the day on which the events come to the notice of the പത്തുവാരി. വില്ലേജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ എന്നിവ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വർക്ക് ബുക്ക്, ഡയറി എന്നിവ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന ചുമതലയും വില്ലേജ് ഓഫീസറുടേതാണ്. എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായല്ലോ. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങളുടെ ചേച്ചിമാരും ചേട്ടന്മാരും ഒക്കെ നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള എക്സാം എഴുതാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഹാജരാക്കണം. റിസർവേഷനുള്ളവർ കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി അവർ പോകുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? താലൂക്ക് ഓഫീസിലാണല്ലേ. അപ്പോൾ താലൂക്ക് ഓഫീസിനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാം. താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരാണ്, ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ താലൂക്കുകളെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക്, കുട്ടനാട് താലൂക്ക്, ചേർത്തല താലൂക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. All states in India are divided into districts. For maintaining matters related to the land, these districts are further subdivided. These subdivisions of districts are known by different names such as Tehsil, Taluka, etc. At the head is the district collector, and under her are revenue officers, also known as Tehsildars. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും പല ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് 14 ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, 14 ജില്ലകളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ലാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളെ വീണ്ടും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളുടെ ഈ സബ് ഡിവിഷനെ തഹസിൽ അല്ലെങ്കിൽ താലൂക്ക് എന്നീ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക്, ചേർത്തല താലൂക്ക്, എക്സെട്ര. ജില്ലയുടെ തലവൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ തലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള റവന്യൂ ഓഫീസേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ്
തഹസിൽദാർ എന്ന് പറയുന്നത്. തഹസിൽദാർ. അപ്പോൾ ആ ഓഫീസ് എവിടെയാണ്? താലൂക്ക് ഓഫീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന് പറഞ്ഞ പേരെന്താണ്? തഹസിൽദാർ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. Dear students, now we move to next subtopic, functions of തഹസിൽദാർ. തഹസിൽദാറിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? They have to hear the dispute. They also supervise the work of patwaris and ensure that records are properly kept and land revenue is collected. പത്വാരിയുടെ പ്രധാന ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്യൂട്ടുകൾ, ലാൻഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്പ്യൂട്ടുകൾ, തർക്കങ്ങൾ, വഴക്കുകൾ എന്നിവ കേൾക്കുക, അത് പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളത് തഹസിൽദാറിന്റെ പ്രധാന ധർമ്മമാണ്. അതുപോലെ പത്വാരി അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തഹസിൽദാർമാരുടെ കീഴിലാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരുള്ളത്. വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? തഹസിൽദാറാണ്. അതുപോലെ റെക്കോർഡ്സുകളും രേഖകളും കൃത്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. അതുപോലെ റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ചുമതലയും തഹസിൽദാർമാർക്കാണ്. They make sure that the farmers can easily obtain a copy of their record. Students can obtain their caste certificate, etc. The Tahsildar's office is where land disputes are also here. ഇപ്പോൾ കർഷകർക്ക് തങ്ങളുടെ ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സിന്റെ കോപ്പികൾ, അതിന്റെ പകർപ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നത് അവർ സമീപിക്കുന്ന ആരെയാണ്? തഹസിൽദാർമാരെയാണ്. അവിടെ നമുക്കതിന്റെ കോപ്പി ലഭിക്കുന്നു. അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുവാനായിട്ട് തഹസിൽദാർമാരുടെ അടുക്കലാണ് പോകുന്നത്, താലൂക്ക് ഓഫീസറുടെ അടുക്കൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ആരാണ്? തഹസിൽദാറാണ്. ഈ റിസർവേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായിട്ട് പോകുക. പിന്നെ നോൺ ക്രീമി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അപ്പം അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ആരാണ്? തഹസിൽദാറാണ്. ഈ കർഷകർ തമ്മിലുള്ള ലാൻഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് അത് കേൾക്കുകയും അത് പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തഹസിൽദാറിന്റെ ചുമതലയാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചതാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് തഹസിൽദാർ. തഹസിൽദാറിന്റെ ചുമതലകൾ എന്തെല്ലാമാണ്? എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായല്ലോ. Dear students, now we are going to discuss about Hindu Succession Amendment Act 2005. According to our constitution, all are equal, irrespective of caste, creed, religion, gender, etc. നമ്മുടെ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. ജാതി, മത, ലിംഗ, വർണ്ണ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ പൗരന്മാരും സമന്മാരായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെമോക്രാറ്റിക് ഐഡിയാസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണത്? ലിബർട്ടി, സ്വാതന്ത്ര്യം, ഇക്വാലിറ്റി, ജസ്റ്റിസ്, ഫ്രട്ടേണിറ്റി, ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് ഐഡിയാസ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുണ്ട്. എല്ലാവരും സ്വതന്ത്രരാണ്, എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ജനാധിപത്യ ആശയങ്ങൾ. നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഹിന്ദു സസഷൻ അമെൻഡ്മെന്റ് ആക്ട് 2005 ഇതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിന്ദു സസഷൻ അമെൻഡ്മെന്റ് ആക്ട് 2005, sons, daughters and their mothers can get an equal share in the land. The same law will apply to all states and union territories of the country. ഹിന്ദു സസഷൻ അമെൻഡ്മെന്റ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ആൺമക്കൾക്കും പെൺമക്കൾക്കും അവരുടെ അമ്മയ്ക്കും കുടുംബസ്വത്തിലും ഭൂമിയിലും തുല്യമായ അവകാശമുണ്ട്. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് ഈക്വൽ ഷെയർ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്നു. ആൺമക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല, പെൺമക്കൾക്കും അമ്മയ്ക്കും തുല്യ അവകാശമുണ്ട്. എന്തിനു മേലാണ്? സ്വത്തിന്മേൽ, ലാൻഡിന്മേൽ. ഹിന്ദു സസഷൻ അമെൻഡ്മെന്റ് ആക്ട് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിനും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ്. എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഹിന്ദു സസഷൻ അമെൻഡ്മെന്റ് ആക്ടിനെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ കിട്ടിയെന്ന് സാർ മനസ്സിലാക്കിയാണ്. എല്ലാവരും ആ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക, പഠിക്കുക. ഈ സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? റൂറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചത്. വാട്ട് ഈസ് റൂറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ? റൂറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിംഗ് വില്ലേജ് ലൈഫ് പഞ്ചായത്ത് ബോർഡ്. റൂറൽ മീൻസ് വില്ലേജ്. റൂറൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാമം. ഗ്രാമത്തിലെ ഭരണത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. How many villages in India? Approximately 6 lakh villages in India. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? നമ്മൾ വർക്ക് ഓഫ് ദി പോലീസ്, പോലീസിന്റെ ചുമതലകളെ പറ്റിയും അവരുടെ ജോലിയെ പറ്റിയും നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതുപോലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വാട്ട് ഈസ് പത്തുവാരി, ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് പത്തുവാരി. പത്തുവാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ. വില്ലേജ് ഓഫീസറിന്റെ പ്രധാന ചുമതല എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? വി ഡിസ്കസ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് തഹസിൽദാർ. തഹസിൽദാറിന്റെ ചുമതലകൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു. വി ഓൾസോ ലേൺ ഹിന്ദു സസഷൻ അമെൻമെന്റ് ആക്ട് 2005. ഹിന്ദു സസഷൻ അമെൻമെന്റ് ആക്ടിനെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുക. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. ഇതിനുശേഷം ഞാൻ തരുന്ന നോട്ട്സ് അത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക. നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൽ എഴുതണം. നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. ലളിതമായിട്ടുള്ളൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണിത്. നമ്മളുടെ റൂറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ പറ്റി, അല്ല ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള ഭരണത്തെ പറ്റി ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. വില്ലേജ് ഓഫീസറിനെ പറ്റി പഠിച്ചു, തഹസിൽദാറിനെ പറ്റി പഠിച്ചു. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക, പഠിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.